Hello students, now I am going to teach you Geography Lesson 1 Interior of the Earth, the second part. In your previous class we have learned the layers under the earth. What are all the layers under the earth and also the earth movements. Are you all remembering it? The layers, crust, mantle, core. Okay, good. Now we shall go to the next part of the lesson. Now I would like you to recall the earth movements. We have studied this in our previous class itself, but once again I want you to recall. Here the earth movements means what? The lithosphere is broken into number of plates known as the lithospheric plates. Our earth is divided into a combination of 4 spheres, isn't it or not? Lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. I have said you already. Here on the lithosphere there are more and more plates. அந்த பிளேட்ஸ்களை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா திட்டுக்கள்னு சொல்லுவாங்க. அதை லித்தோஸ்பியரிக் பிளேட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அதில் லித்தோஸ்பியரில் வந்து அது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஈச் பிளேட் மூவ்ஸ் ஓவர் த ஆஸ்தனோஸ்பியர். வேர் இஸ் ஆஸ்தனோஸ்பியர்? ஆன் த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த மேண்டல். This also already I have said you. The movement of the Earth's lithospheric plates is termed as tectonic plates. The movement, அந்த மூமெண்ட் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதாவது லித்தோஸ்பியரிக் பிளேட்ஸ் மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம டெக்டானிக் மூமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. இந்த மூமெண்ட்ஸ்னால தான், இந்த பிளேட்ஸினுடைய நகர்வுனால தான் நிறைய சேஞ்சஸ், பல மாற்றங்கள் நம்ம பூமியில் நடக்குது. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. ஒரு சில ஃபோர்ஸஸ்னால தான் இந்த மூமெண்ட்ஸில் நடக்குது. அந்த ஃபோர்ஸஸ் எப்படி இருக்கும்னா எர்த்துக்கு கீழே, அதாவது இன்டீரியராகவும் இருக்கும், இல்லை ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்லேயும் இருக்கும். அந்த ஃபோர்ஸஸ் இன்டீரியரில் நடந்துச்சுன்னா which acts in the interior of the earth, it is called as endogenic forces. Endo means inside, so endogenic forces. The forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. Outer, exo means outer. So and the forces earth surface நடந்துச்சுன்னா அது exogenic, எர்த்துக்கு கீழே நடந்துச்சுன்னா அது எண்டோஜெனிக். ஓகே, now we shall see about the forces that happens under the earth, interior of the earth, that is endogenic forces. It produces sudden movements and slow movements. The sudden movements which result in earthquake and volcanoes. ஒரு நிலநடுக்கம், எரிமலை தான் இதோடைய விளைவுகளாக இருக்கும். சடன் மூமெண்ட்ஸினுடைய விளைவுகள் நிலநடுக்கமும் எரிமலையும். அதனால் என்ன நடக்கும்னா பேரழிவுகள், எர்த்தோடைய சர்ஃபேஸ் மேலே பேரழிவுகள் நடக்கும். Now we shall see about earthquake. Earthquake என்னது? நிலநடுக்கம். A sudden movement of the portion of the earth crust which produces a shaking or trembling is known as earthquake. எர்த் crust மேலே நடக்கிற திடீர் இயக்கத்தினால வர ஒரு நடுக்கத்தை தான் earthquakeன்னு சொல்கிறோம். Okay, earthquake may cause widespread damage to life and property. அந்த நிலநடுக்கத்தினால பேரழிவுகள் உயிருக்கும் பொருட்களுக்கும் சேதமாகும், பேரழிவு நடக்கும். The point where these vibrations originate is called focus.
இந்த எர்த் சர்ஃபேஸுக்கு கீழே எந்த புள்ளியில் இருந்து அந்த நடுக்கம் ஆரம்பிக்குதோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எர்த்து சர்ஃபேஸுக்கு கீழே, சர்ஃபேஸ் மேலேயில் கீழே எந்த புள்ளியிலிருந்து ஆரம்பிக்குதோ அதைத்தான் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Children, you can see this in your pic. The point of the earth's surface directly above the focus is called the epicenter of the earthquake. அந்த புள்ளியிலிருந்து ஆரம்பித்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக எர்த் சர்ஃபேஸை ரீச் பண்ணும்போது அந்த எர்த் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற புள்ளியை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், எபிசென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கீழே ஆரம்பித்தா ஃபோக்கஸ், எர்த் சர்ஃபேஸை ரீச் ஆரம்பித்தோம்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எபிசென்டர். From the focus, the earthquake vibrations travel in different directions in the form of seismic waves. ஃபோக்கஸ் இதிலிருந்து ஆரம்பித்து அந்த நிலநடுக்க அதிர்வுகள் எல்லா திசைகளிலுமே பயணிக்கும். அந்த அதிர்வுகளை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா seismic waves. The earthquake waves are recorded by an instrument known as seismograph. இந்த நிலநடுக்க அதிர்வுகளை ஒரு கருவி மூலமாக நம்ம பதிவிடலாம். அந்த கருவி பேர் வந்து seismograph. The magnitude of the earthquake is measured by Richter scale. Effects of the earthquake of building. இதில் பெரிய அழிவு என்ன அப்படின்னா, பில்டிங்ஸ் வந்து நிலநடுக்கத்தினால விழுந்து பெரிய சிதைவை உண்டாக்கும். ஃபயர் இஸ் அனதர் கிரேட் டேஞ்சர். ஒரு சில இடங்களில் தீ பற்றி எரியும். அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் சிஸ்டம் இஸ் டிஸ்டர்ப்டு பை த மூமெண்ட். ஒரு சில நீர்நிலைகள் கொந்தளிக்கும் இந்த இயக்கத்தினால. சுனாமி த அதர் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர். இது இன்னொரு இயற்கை சீற்றம். An earthquake which originates below or near the sea causes great disturbance in the water. இதே நிலநடுக்கம் ஒரு கடலுக்கு கீழேயோ இல்லை அருகிலோ நடந்தால் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கும். அதுதான் பெரிய அழிவை உண்டாக்கும். அதுதான் சுனாமி. The floods and waves cause great loss of life. இந்த வெள்ளத்தினால பெரிய உயிர் சேதம் நடைபெறும். சுனாமி, a Japanese term, is a name given to the huge wave caused in the sea by an earthquake. சுனாமி ஒரு ஜாப்பனீஸ் வார்த்தை. இது ஒரு பெரும் அலை, நிலநடுக்கத்தினால் ஏற்படும் பெரும் அலை. Tsunami are common along the coast of Japan and other regions in the Pacific Ocean. Volcano, எரிமலை. A volcano is a vent or an opening in the Earth's crust through which hot magma erupts from deep below the surface. எர்த் சர்ஃபேஸ் கீழே இருந்து வெளியே வர ஹாட் மேக்மா, அதாவது தீக்குழம்பு வெளியே வரும்போது எது வழியாக வரும்? வெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஓப்பனிங் வழியாக வெளியே வரும். வெளியே வரும்போது அதை நம்ம எரிமலைன்னு சொல்கிறோம். த ஓப்பனிங் இஸ் யூஸ்வலி சர்க்குலர் இன் ஃபார்ம். அது வட்ட வடிவில் தான் அந்த ஓப்பனிங் இருக்கும். Volcanic eruptions may also take place through a long crack or fissure through which steam and other materials flow out. Volcanic eruptions, அதாவது எரிமலை வெடிப்பு எப்படி நடக்கும்னா, ஒரு சில பிளவுகள்னால, பெரும் பிளவுகள்னால through which steam and other materials flow out. The molten rock materials within the earth together with the gases is called magma. உருகிய பாறை, வித் எர்த்துக்கு கீழே
இருந்து உருகிய பாறை அதோட ஒரு சில புகை மண்டலம் சேர்ந்து வெளியே வரதை தான் மேக்மான்னு சொல்லுவாங்க. ஆஃப்டர் இட் ரைசஸ் டு த சர்ஃபேஸ் இட் இஸ் கால்டு லாவா. அந்த ஒரு மோல்டன் மேக்மா வெளியே வரும்போது லாவா, அதாவது எரிமலை குழம்பு. ஏர்த்துக்கு கீழே இருக்கும்போது அது மேக்மா, வெளியே வரும்போது அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க, லாவான்னு சொல்லுவாங்க. In course of time, lava and other materials flow out of the volcano. அதே சமயங்களில் எரிமலையை விட்டு எரிமலை குழம்பு வெளியேறும். It accumulates around the opening and form a conical hill. இந்த ஓப்பனிங்கை சுற்றி ஒரு குவியலை உண்டாக்கி கோன் வடிவிலான ஒரு மலையை உருவாகும். It is an opening or mouth of the volcano. The top of this cone is marked by a funnel-shaped depression. It is called as crater. அந்த கோனோடைய மேற்பகுதி, அதாவது ஃபனல் ஷேப்பில் இருக்கிற அந்த மேற்பகுதி பெருசாக இருக்கும், பார்த்துருப்பீங்கள்ல. அந்த மேற்பகுதி எப்படி இருக்கும், மவுத்தும் பெருசாக இருக்கும். அந்த டெப்ரெஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவாங்க, கிரேட்டர். அது வழியாகத்தான் அந்த லாவா வெளிவரும். இஃப் த கிரேட்டர் ஆஃப் த வல்கனோ இஸ் ஆஃப் கிரேட் சைஸ் அண்ட் இஸ் ஷேப்ட் லைக் எ பேசின், இட் இஸ் கால்ட் அ கால்டரா. அந்த கிரேட்டர் பார்ட் பெரிய சைஸ் அளவில் இருந்துச்சுன்னா அந்த கிண்ணம் ஷேப்பில் regarded like a bowl. It is shaped also like a basin. It is called as what? Caldera. These types of volcanoes you will be studying in the next class. Children, do you know the scientific study of volcanoes are called volcanology. எரிமலையை பற்றி படித்தோம்னா அதுக்கு பேர் volcanology. அது யார் படிக்கிறாங்களோ அவங்க பேர் volcanologist. The people who study volcanoes are called volcanologist. Next, nature of volcanic eruptions. Volcanic eruptions means what? எரிமலை வெடிப்பு. அது ரெண்டு விதமாக நடக்கும். The one thing is fissure eruptions, the other is explosive eruptions. First, what is fissure eruptions? Sometimes magma rises slowly to the surface and spreads over a vast area. This is known as fissure eruption. We can see this in the Deccan Plateau in India. எர்த் இன்டீரியரில் இருந்து வர மேக்மா மெதுவாக சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து பல இடங்களில் பரவி நின்றுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் fissure eruption. The next type of eruption is explosive eruption. If the magma rises quickly to the surface, lava is thrown high into the atmosphere. Students, go through the lesson once again and try to answer the questions given here. So, I hope that you have all listened and you have understood the lesson. You write these answers in a separate note. We shall see in the next class. In the next class, we shall see about the types of volcanoes.